যাই হোক আমরা এখন সলিউশনে চলে যাচ্ছি এবং আপনারা ম্যাচ করে দেখতে পারবেন কার কয়টা সঠিক হলো। Section 3. Answer questions 21 to 25. Hi, Martin. Hi, Kate. How are you? Fine. I'm relieved to have done my presentation. I'm relieved to have done my presentation. কেট বলছে যে আমার প্রেজেন্টেশন করতে পেরে মুক্তি পেলাম। I'm sure. How did it go? Oh, okay in the end. How did it go? এটা কেমন হলো তোমার প্রেজেন্টেশন? Okay in the end. মানে শেষ পর্যন্ত ভালোই হলো। But I was ever so nervous beforehand. But I was ever since nervous beforehand. কিন্তু আমি আগে থেকেই নার্ভাস ছিলাম। It's silly because I do know my stuff quite well. It's silly মানে নার্ভাস হওয়াটা আসলে বোকামি because I do know my stuff quite well. আমি আমার কাজটা খুব ভালোভাবেই জানি। I must know those statistics inside out. But when you have to get each table of results to come up in the right order, it can make you nervous. I must know my statistics inside out, but when you have to get the each table of the result come up in the right order, it can make you nervous. বলছে statistics এর ফলাফল সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে আপনি হয়তো নার্ভাস হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু আমাদের প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে কেট কি নিয়ে ওরিড ছিল, দুশ্চিন্তিত ছিল সেটা নিয়ে, নার্ভাসনেস নিয়ে না। It was my first time using the computerized projector, and I was sure I was going to get the controls wrong or something. It was my first time using the computerized projector and I was sure I was going to get the controls wrong or something. মানে কম্পিউটারাইজ প্রজেক্টর ব্যবহার করা ছিল তার জন্য প্রথমবারের মতো এবং সে নিশ্চিত ছিল যে কন্ট্রোলস সে ভুল করে ফেলবে, এটা পরিচালনা করতে পারবে না। সে ওরিড ছিল about using the projection equipment. বি নাম্বারটা সঠিক উত্তর। And of course, that's not a good situation if you know you've got to listen to questions carefully and be ready to answer quickly. And of course, it's not a good situation if you know you have to listen to questions carefully and be ready to answer quickly. এবং এটা খুব ভালো একটা পরিস্থিতি না যখন তোমাকে প্রশ্ন শুনতে হবে এবং দ্রুত উত্তর দিতে হবে। এ নাম্বার অপশন একটা দিছে being asked difficult questions. সে কিন্তু ডিফিকাল্ট কোশ্চেন নিয়ে কোনো কিছু বলে নাই। সে বলছে কোশ্চেন শোনাটাও একটা ভালো সিচুয়েশন না এবং দ্রুত উত্তর দেওয়াটাও ভালো সিচুয়েশন না। তাহলে উদ্বেগের কারণ ছিল তার প্রজেকশন ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করা। But it was fine once you got going. Yes. I do feel that the standard of presentations could be improved in general. পরের প্রশ্নটা হচ্ছে মার্টিন কি ফিল করে প্রেজেন্টেশনের সময়? সে বলছে I do feel that the standard of presentation could be improved in general. আমার মনে হয় প্রেজেন্টেশনের মান আরো ভালো করা যেতে পারে। I think a lot of the lecturers agree with me. I think a lot of the lecturers agree with me. আমার মনে হয় অনেক লেকচারারই আমার সাথে একমত পোষণ করবেন। দেখেন বি নাম্বার অপশনে লেকচারার শব্দটা দিয়ে দিছে কনফিউশন বাড়ানোর জন্য। কি লেখা আছে? lecturers do not show enough interest in their students work. এটা কিন্তু অন্য একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে। আর সে বলছে যে প্রেজেন্টেশনের মান আরো ভালো করা যেতে পারে এবং আমার মনে হয় লেকচারাররা অনেকেই আমার সাথে একমত পোষণ করবেন। Although I don't honestly know what they can be expected to do about it. Though I don't honestly know what they can be expected to do about it. যদিও আমি জানি না তাদের কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করা যেতে পারে এই ব্যাপারে। Students need to appreciate the difference between style and content. সে বলছে স্টুডেন্টস নিড টু অ্যাপ্রিশিয়েট দ্য ডিফারেন্স বিটুইন স্টাইল এন্ড কনটেন্ট। অ্যাপ্রিশিয়েট মানে উপলব্ধি করা। শিক্ষার্থীদের বোঝা উচিত পার্থক্যটা, স্টাইল এবং কনটেন্টের মধ্যে পার্থক্যটা বোঝা উচিত। Too many presentations are just a mass of detailed content. Too many presentations are just a massive detailed content. অধিকাংশ প্রেজেন্টেশনই একেবারে কন্টেন্টে ভরপুর থাকে, মানে বিস্তারিত কন্টেন্টে ভরপুর থাকে। এ নাম্বারে বলছে দ্য ডিসকাশন অফ রিসার্চ মেথড ইজ নট ডিটেইলড এনাফ। আর সে বলছে বেশিরভাগ প্রেজেন্টেশনই ডিটেইল কন্টেন্টে ভরপুর থাকে। All very worthy, without any attempt to engage people's interest. All very worthy without any attempt to engage people's interest. যদিও সবকিছুই মূল্যবান কিন্তু মানুষের আগ্রহ জাগানোর মতো কোনো প্রচেষ্টা থাকে না তার মধ্যে। Basic things like
looking at your audience's faces seem to get forgotten. Basic things like looking at your audience's faces seem to get forgotten. মৌলিক যে বিষয়গুলো যেমন অডিয়েন্সের চোখের দিকে তাকানো এগুলো মনে হয় স্টুডেন্টরা ভুলে যায়। তাহলে সি নাম্বারের সাথে এটা ম্যাচ করে স্টুডেন্টস ডু নট মেক এনাফ আই কন্টাক্ট উইথ দেয়ার অডিয়েন্স। শিক্ষার্থীরা তাদের শ্রোতাদের সাথে বা দর্শকদের সাথে আই কন্টাক্ট বজায় রাখে না। 22 এর আনসার হচ্ছে সি। And that makes it harder to concentrate on the points made about the research itself. Yes, there are quite a few improvements I'd like to see. Take tutorials, for example. I feel they're often a missed opportunity. I come out not feeling sure about what I've learned. I come up not feeling sure about what I have learned বলছে টিউটোরিয়াল থেকে সে টিউটোরিয়াল শেষে কি শিখলো সেটা নিয়ে সে নিশ্চিত থাকতে পারে না, সে বুঝে না কি শিখলো। Week in, week out, I faithfully plough through the reading list. Week in, week out, I faithfully plow through the reading list. Week in, week out মানে হচ্ছে প্রত্যেক সপ্তাহে কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই, মানে সব সপ্তাহে আমি faithfully plow through the reading list. Plow through মানে হচ্ছে খুব কষ্ট করে আপনি পুরো রিডিং লিস্টটা শেষ করে ফেলা। তাকে যে রিডিং লিস্ট দেওয়া হয় সে যেগুলো পড়ে ফেলে প্রতি সপ্তাহে, Which is fair enough. which is fair enough, তার কাছে এটা যথেষ্ট ন্যায্যই মনে হয়। শিক্ষকরা যখন রিডিং লিস্ট দিচ্ছেন সেটা পড়তে হবে। But then the discussion doesn't seem to extract the main issues. But then the discussion doesn't seem to extract the main issues. কিন্তু ডিসকাশনে মূল ইস্যুগুলো খুব একটা বেশি বেরিয়ে আসে না ডিসকাশন থেকে। তাহলে সে টিউটোরিয়াল শেষে বুঝতে পারে না এটার মূল বিষয়বস্তু কি ছিল। সি এর সাথে ম্যাচ করে দে ডু নট হ্যাভ এ ক্লিয়ার ফোকাস। টিউটোরিয়াল গুলোর নির্দিষ্ট কোনো ফোকাস থাকে না। It's frustrating. I know what you mean. Mind you, we have to take some responsibility ourselves. I actually got quite a lot from that skills workshop I went to on taking notes. So I actually got quite a lot from that skills workshop I went to on taking notes. আমি আসলে ওই নোট টেকিং এর উপর যে ওয়ার্কশপ হয়েছিল তা থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছিলাম। And I'd like to make similar improvements in the next semester. And I'd like to make similar improvement in the next semester. So সে নোট টেকিং স্কিল ওয়ার্কশপ থেকে অনেক কিছু শিখে আসছে এবং সে আগামী সেমিস্টারও একই রকম উন্নতি করতে চায়। তো যখন বললো সিমিলার ইমপ্রুভমেন্ট, তার মানে বি নাম্বারের সাথে চাই ইমপ্রুভ হিজ নোট টেকিং স্কিল, সে এই বিষয়টাকে আরো বেশি উন্নত করতে চায়, নোট নেয়ার ক্ষমতা বাড়াতে চায়, দক্ষতা বাড়াতে চায়। The reading list we get has several websites each time, and I want to learn to navigate my way around them more effectively. Now, that sounds a good idea. Mind you, it means spending more time in the library. If you can get in. You mean because it's too crowded? It isn't big enough, is it? Well, I don't know. I mean, I like to work late in the evening and মার্টিন বলছে I like to work late in the evening. আমি সন্ধ্যার দিকে দেরিতে কাজ করতে পছন্দ করি। it shuts before I want to finish. And they shut before I want to finish. লাইব্রেরি আমি কাজ শেষ করার আগেই বন্ধ করে ফেলি। মার্টিনের লাইব্রেরি সম্পর্কে সমস্যা হচ্ছে সে একটু দেরিতে কাজ করতে পছন্দ করে, কিন্তু তার কাজ শেষ হওয়ার আগেই লাইব্রেরি বন্ধ হয়ে যায়। কেটের সমস্যা কি শুনি আমরা? But I know you can access the catalogue from a laptop. Which, personally, I haven't got. Actually, the problem for me is that I like to get up early. The problem for me is that I like to get up early. কেট বলছে আমার জন্য সমস্যা হচ্ছে যে আমি সকালে উঠতে পছন্দ করি। And start work straight away. And start work straight away. আমি সরাসরি কাজ শুরু করে দিতে পছন্দ করি ঘুম থেকে ওঠার পরেই। And they don't start until 9. And they don't start until 9. কিন্তু লাইব্রেরি 9টার আগ পর্যন্ত খুলে না। সে ঘুরে ঘুম থেকে উঠে কাজ করতে পছন্দ করে, কিন্তু লাইব্রেরি খুলতে দেরি হয়। আর মার্টিন দেরিতে কাজ করতে পছন্দ করে, কিন্তু লাইব্রেরি আগে বন্ধ হয়ে যায়। তার মানে দুজনেরই ওপেনিং আওয়ার নিয়ে সমস্যা। এই নাম্বারটাই সঠিক উত্তর। দি ওপেনিং আওয়ার্স আর টু শর্ট। লাইব্রেরি খোলা থাকার যে সময়টা সেটা খুবই সংক্ষিপ্ত তাদের জন্য। একজন আগে কাজ করতে চায়, একজন পরে কাজ করতে চায় এবং দুজনই তা করতে পারে না, কারণ লাইব্রেরি দেরিতে শুরু হয়ে তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যায়। পরের প্রশ্নগুলোতে চলে যাচ্ছি। কে কোন কাজটা করবে? Now listen to the rest of the conversation and answer questions 26 to 30. Look,
We ought to start working out what to do next for our project. Yes, enough moaning. Okay. The main thing is to allocate the various tasks between us, isn't it? Yes, well, we're going to need the questionnaire before we can do much else, aren't we? তো কেট বলছে we are going to need the questionnaire before we can do much else, aren't we? অন্য কিছু করার আগে আমাদের প্রথমে কোশ্চেনিয়ারটা লাগবে, তাই নয় কি? Do you want to handle that? Do you want to handle that? তুমি কি এটা সামলাতে চাও কোশ্চেনিয়ারটা? I'd assumed we'd do it together. মার্টিন বলছে I'd assume we do it together. আমার মনে হয় আমরা দুজন মিলে এটা করি। এখনো কিন্তু মানে সমাধানে আসে নাই। এজন্যই দুইজন কথা বললে তিনজন কথা বললে একটু কনফিউশন বেশি থাকে আমাদের, কারণ উত্তর দিতে গেলে আপনাকে ডিসকাশনের শেষ পর্যন্ত শুনতে হবে। অনেক সময় তারা একটা কথা বলে আবার মতামত পরিবর্তন করে। যেমন কেট জিজ্ঞেস করলো যে তুমি কোশ্চেনিয়ারের বিষয়টা সামলাতে চাও কিনা, মার্টিন বলছে না, আমরা মনে হয় দুজন মিলে করলে ভালো হয়। এখন কি বলে শুনি। Well, you have more experience than me. কেট বলছে ইউ হ্যাভ মোর এক্সপিরিয়েন্স দেন মি, তোমার আমার চেয়ে বেশি অভিজ্ঞতা আছে। Maybe you could think up the main questions. মেবি ইউ কুড থিঙ্ক আপ দ্য মেইন কোশ্চেনস, তুমি প্রধান কোশ্চেন গুলো চিন্তা করে নিতে পারো, তৈরি করে নিতে পারো। You know, a first version of the whole thing, and ইউ নো দ্য ফার্স্ট ভার্সন অফ দ্য হোল থিং, মানে হোল থিং মানে কি, পুরো কোশ্চেনিয়ারের প্রথম একটা ভার্সন তুমি তৈরি করে ফেলতে পারো। then I could read it through. এন্ড দেন আই কুড রিড ইট থ্রু, এরপরে আমি পড়ে দেখতে পারি। তুমি কোশ্চেনিয়ারটা টাইপ করে ফেললে, তৈরি করে ফেললে, তারপরে আমি পড়ে দেখলাম ঠিক আছে কিনা। মার্টিন বলে And make suggestions. এন্ড মেক সাজেশনস, এবং পড়ার পরে তুমি একটু পরামর্শ দিলে। Well, okay. ওকে, তাহলে মার্টিন কোশ্চেনিয়ার তৈরির কম্পোজ করার কাজটা নিয়ে নিল। কম্পোজ করবে সে, তারপরে কেট পড়ার পরে তারা এডিট করবে যদি প্রয়োজন হয়। তাহলে কম্পোজ করার কাজটা মার্টিন করবে, এজন্য আনসার হচ্ছে এ। My experience on projects has all been with closed groups. মাই এক্সপেরিয়েন্স অন প্রজেক্ট হ্যাজ অল বিন উইথ ক্লোজ গ্রুপ, আমি প্রজেক্টে সব ক্লোজ গ্রুপের সাথে কাজ করেছি। I don't really know how you go about selecting subjects from larger populations. I don't really know how you go about selecting subject from larger population. অনেক মানুষ থেকে তুমি কিভাবে ইন্টারভিউর জন্য মানুষ বাছাই করবে এটা আমি জানি না। পরের প্রশ্নটা হচ্ছে সিলেক্ট পিপল টু ইন্টারভিউ, ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য মানুষ কে সিলেক্ট করবে? Actually, it's quite straightforward. কেটের কাছে মনে হচ্ছে এটা খুবই কোয়াইট স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, খুবই সহজ বিষয়। You use tables of randomized numbers. You use tables of randomized numbers. Could you show me? মার্টিন বলছে কুড ইউ শো মি, তুমি আমাকে দেখাবে? Yeah, I'll take you through the process. I will take you through the process, মানে ইন্টারভিউয়ের জন্য মানুষ সিলেকশনের প্রসেসে তাকে সাথে রাখবে, কেট মার্টিনকে সাথে রাখবে। That way you'll learn and I'll feel surer for having someone else there. That way you will learn and I will feel sure of having someone else there. এভাবে তুমি শিখে ফেলবে এবং আমিও কেউ একজন সাথে থাকলে নিশ্চিন্ত থাকবো। তার মানে সিলেক্ট পিপল টু ইন্টারভিউ দুজন মিলেই করবে। মার্টিন যেহেতু জানে না, কেট মার্টিনকে তার সাথে রাখবে। সি। Now that brings us to the interviews themselves. Right. Would you like to do them? Would you like to do them? তুমি কি ইন্টারভিউ গুলো করতে চাও? মার্টিন কেটকে জিজ্ঞেস করতেছে। Or are there too many? Or are there too many? নাকি অনেক বেশি হয়ে যাবে? কেট কি বলে শুনি আমরা। Well, your typing's pretty fast, isn't it? কেট বলছে well your typing is pretty fast, isn't it? তোমার টাইপিং খুব দ্রুত, তাই নয় কি? So if you agree to handle the transcribing afterwards, If you agree to handle the transcribing afterwards, তুমি যদি ট্রান্সক্রিপশনের কাজটা পরবর্তীতে করতে রাজি থাকো, মানে আমি যে ইন্টারভিউ নেবো সেগুলো যদি তুমি লিখিত রূপ দিতে পছন্দ চাও। I'm prepared to do the face-to-face stage. I am prepared to do the face-to-face stage. Face-to-face stage মানে হচ্ছে কন্ডাক্ট ইন্টারভিউ, মানে ইন্টারভিউ নেওয়া। তো বলছে তুমি যদি পরে এগুলোকে লিখিত রূপে পরিবর্তন করতে চাও তাহলে আমি face-to-face স্টেজটা নিতে রাজি আছি। এখন সে আবার মার্টিনের মতামত জানতে চাইবে কেট। Does that sound fair? Does that sound fair? এটা কি তোমার কাছে ন্যায্য মনে হয় কিনা? It does to me. It does to me. হ্যাঁ, ন্যায্যই মনে হলো। তাহলে কন্ডাক্ট ইন্টারভিউ করবে কেট। আনসার হচ্ছে বি। But tell me if you find it takes longer than you thought. কিন্তু মার্টিন কথা আরো আছে, বলছে টেল মি ইফ ইউ ফাইন্ড ইট টেকস লঙ্গার দেন ইউ থট। কিন্তু আমাকে বলো যদি তোমার কাছে
তুমি যতটুকু ভাবলে তার চেয়ে বেশি সময় যদি লেগে যায়। And vice versa. কেইটা আবার বলছে and vice versa. Vice versa মানে এর বিপরীত তো হতে পারে। যত সময় ভাবলাম এর চেয়ে কম সময়েও শেষ হয়ে যেতে পারে। And when তাহলে কন্ডাক্ট ইন্টারভিউ কেইটি করছে বি। we get the results all together, they'll need to be run through statistics programs, won't they? That's where I always feel a bit unsure about which tests are the correct ones to choose. স্ট্যাটিস্টিক্স এর ক্ষেত্রে কেইট বলছে দ্যাটস when I always feel unsure about which tasks are the correct ones to choose. স্ট্যাটিস্টিক্স এর ক্ষেত্রে আমি কোন টাস্ক গুলো সঠিক হিসেবে বাছাই করতে হবে সেই ব্যাপারে আমি সবসময় অনিশ্চিত থাকি। মার্টিন বলে Same here. সেম হিয়ার, আমারও তো একই সমস্যা। But we can get advice from the lecturers about that. But we can get advice from the lecturers about that. আমরা লেকচারের কাছ থেকে এই ব্যাপারে পরামর্শ নিতে পারি। Shall we do all that as a joint effort? Shall we do all that as a joint effort? আমরা কি পুরোটা যৌথভাবে করব? দুইজন মিলে করব? প্রশ্ন করলো সে। কেট কি বলে শুনি। I think it'd make us feel more secure about what we were doing. I think it would make us feel more secure about what we are doing. আমার মনে হয় এটা আমাদেরকে নিশ্চিত রাখবে আমরা কি করছি সে ব্যাপারে। Yes, it would be terrible to get that wrong after all the hard work leading up to it. It would be terrible to get that wrong after all the hard work leading up to it. এই পর্যন্ত এত কঠোর পরিশ্রম করে এসে স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যানালাইজিং এর ক্ষেত্রে ভুল করাটা খুবই ভয়ানক একটা অবস্থা হবে। তাহলে দুজন মিলে করবে, জয়েন্ট এফোর্টে করবে। এজন্য আনসার হচ্ছে সি। তারপরে প্রশ্নটা হচ্ছে প্রিপেয়ার ভিজুয়ালস ফর প্রেজেন্টেশন। প্রেজেন্টেশনের জন্য ভিজুয়ালস কে তৈরি করবে? And then we've got to present the whole thing to the group. Will you feel up to doing that? সে বলছে প্রেজেন্টেশনটা কি মার্টিন করতে চায় কিনা। উইল ইউ ফিল আপ টু ডুইং দ্যাট? I think we should do a joint presentation. মার্টিন বলছে আই থিংক উই শুড ডু এ জয়েন্ট প্রেজেন্টেশন। আমার মনে হয় দুজন মিলে প্রেজেন্টেশন করা উচিত। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে কোশ্চেনটা কিন্তু প্রেজেন্টেশন করা নিয়ে না, প্রেজেন্টেশনের জন্য স্লাইড বা ভিজুয়ালস তৈরি করা নিয়ে, ভিন্ন বিষয়। It's all both our work after all. I guess you're right. But would you mind getting the slides and so on ready? বাট উড ইউ মাইন্ড গেটিং দ্য স্লাইডস এন্ড সো অন রেডি? কিন্তু তুমি কি কিছু না মনে করলে স্লাইডস এগুলো তৈরি করতে পারবে কিনা? I find that takes me ages and still doesn't look any good. I find that takes me ages and still doesn't look any good. আমার কাছে মনে হয় এগুলো অনেক দিন লেগে যায় আমার জন্য এবং তারপরে খুব একটা দেখতে সুন্দর হয় না। Whereas I quite enjoy that kind of thing. মার্টিন বলছে whereas, যেখানে I quite enjoy that kind of thing. আমার এই ধরনের কাজ উপভোগ করি আমি, ভালো লাগে। Okay. ওকে, তাহলে মার্টিন ভিজুয়াল প্রিপারেশনের দায়িত্ব নিয়ে নিল। এজন্য আনসার হচ্ছে এ। বুঝতে পারছেন কিনা আপনারা? কার কয়টা সঠিক হলো একটু শেয়ার করবেন এখন। আমার 7টা হয়েছে, কিন্তু 27 নাম্বারটা আমার একটু ছিল, প্রশ্ন ছিল 27 নাম্বারে। জি সিলেক্ট পিপল টু ইন্টারভিউ, এই জায়গাটা ইন্টারভিউয়ের সিলেকশনের জন্য তো মূলত কেটি সিলেকশন করলো, সাথে রাখতে চাইছে মার্টিনকে, নাকি দুইজন মিলে করবে? দুইজন মিলে করবে। আচ্ছা, কেট কিন্তু বলছিল যে ঠিক আছে এটা খুবই সহজ কাজ, আমি নিব, তোমাকে সাথে রাখবো যাতে তুমি শিখতে পারো। তাহলে কি তাকে না, শেখানোর জন্য? সে শুধু শেখানোর জন্য বলছে না যে that way I will also feel sure about having someone else there with me. মানে কেউ একজন সাথে থাকলে সেও সিলেকশনের কাজটা নিশ্চিন্তে করতে পারবে, সহকারী হিসেবে থাকবে আর কি। তো দুজন মিলেই করবে। ওকে, 7টা হয়েছে তো। রাইদা ম্যাম আপনার কয়টা হলো? আর কেউ শেয়ার করবেন? আমারও 7টা। ওকে, ভেরি গুড। ইউসুফ ভাই সাথে আছেন? সেলিম ভাই? জি, আমার 6টা হইছে। ওকে, ভেরি গুড। তো এই ছিল সেকশন 3। সেকশন 3 তে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মাল্টিপল চয়েস এরকম কোশ্চেন থাকবে। আর
সেকশন 4 এ থাকে মনোলগ লিসনিং। সো নেক্সট ক্লাসে আমরা আরেকটা সেকশন 4 করব যেখানে একজন ব্যক্তি কথা বলবে এবং থিমটা থাকে সবসময় একাডেমিক। বিশেষ করে রিসার্চ ফাইন্ডিংস নিয়ে থাকে।